Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is 11th lecture about the chapter complex number, and this is part of video lecture series about HSC mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy and take advantage of all these lectures. See, in the previous lecture we were working on finding square roots of the complex numbers, and one or two problems we have done square roots of complex numbers. I will enlarge this so that whole screen I can use complex numbers. And what was the procedure? See, if you have to find the square root of say number a plus ib, okay, if I am interested in finding square root of a plus ib, you will take it as another complex number where in between there is a plus sign, okay, and then you have to square both the sides. म्हणजे आपण असं करणार की इथे c plus id मानणार हा स्क्वेअर रूट, म्हणजे मग दोन्ही बाजूचे स्क्वेअर केले तर इकडे काय मिळणार a plus ib आणि इकडे मिळणार आपल्याला c plus id ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड. what does it mean? c plus id ब्रॅकेट स्क्वेअर म्हणजेच काय होतं तर c स्क्वेअर्ड मायनस d स्क्वेअर्ड ही रियल टर्म येणार आणि प्लस 2 इंटू सी डी आय ही इमॅजिनरी टर्म येणार. मग इथला a हा रियल टर्म आहे आणि इथली c स्क्वेअर मायनस d स्क्वेअर ही रियल टर्म आहे. सो बाय इक्वॅलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स वी गेट c स्क्वेअर्ड मायनस d स्क्वेअर्ड इज a आणि हे 2cd i आहेत आणि इथे b आहेत, म्हणजे आय बी आणि इथे आय इंटू 2cd. सो नॅचरली 2cd is equal to b. Now from this you will get c and d. So get c and d. Okay, either you can use trial and error method or you can directly calculate. Rigorous calculations are there, but you can use that also. And once you get c and d, you can calculate, means you can write c plus id. C and d when you get, you can write the root. Now suppose there is a minus sign in between, you will take minus sign here. So if you have to calculate similar procedure, root of a minus ib, you will take it as c minus id, and same procedure you will follow. So you have to remember this, that when if it is a plus sign, you have to take plus sign. If it is minus sign, you have to take minus sign and then proceed. Okay, so this is the procedure. All other method is equivalent. That means what? We have to square both sides. So all other procedure is similar. All other procedure exactly similar to previous procedure, similar. Okay, so this is finding square roots. Now one or two more problems we will do from the book itself so that you can get advantage. Means here there are some problems in the book. It is exercise number 1.2 and see some problems. We will do only two of them. Say first we will do minus 8 minus 6. So this is problem number 1. Okay, so we will do problem number 1. So problem number 1 from exercise 1.2. See, and what you have to do, find the square root of minus 8 minus 6i. So find square root of minus 8 minus 6i. So here is a minus sign in between. So what we will start solution, let square root of this minus 8 minus 6i is equal to, we will take it as a minus ib, because why? Here it is minus sign in between, so minus sign is taken. So now what we will do, square both sides. So इकडचा square काय होईल, minus 8 minus 6i, and on this side you have a minus ib
bracket squared. So here I will say squaring both sides. Squaring both sides. मग इथे ह्याचा स्क्वेअर झालाच आहे हा, ही स्टेप मिळाली मला. म्हणजेच आता काय होणार, -8 - 6i इज इक्वल टू a - ib चा स्क्वेअर. सो a स्क्वेअर - b स्क्वेअर्ड आणि मधली टर्म काय होईल, -2ab इंटू i. बघा तुम्हाला माहितीच आहे a - b कंसाचा वर्ग. व्हॉट इज दिस फॉर्म्युला, a स्क्वेअर्ड प्लस b स्क्वेअर्ड -2ab. मग आता या प्रॉब्लेममध्ये एच्या ऐवजी एच आहे आणि बीच्या ऐवजी बीच्या ऐवजी काय आहे बघा, आय बी. त्यामुळे हा जो बी स्क्वेअर आहे प्लस साईनमध्ये ते काय होणार, प्लस आय स्क्वेअर बी स्क्वेअर. कारण आय बीचा स्क्वेअर किती होणार, आय स्क्वेअर बी स्क्वेअर. पण आय स्क्वेअर -1 आहे, यू नो, म्हणून ते -a स्क्वेअर - b स्क्वेअर. आणि मधली टर्म बघा इथे काय आहे, -2ab. मग तसंच येणार -2a इंटू आय बी, म्हणजेच ही टर्म आली. आता दोन कॉम्प्लेक्स नंबरच्या इक्वॅलिटीचा जो विषय आहे तो वापरून रियल पार्ट्स मस्ट बी इक्वल. सो बाय इक्वॅलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बाय इक्वॅलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, व्हॉट यू गेट, काय मिळणार आपणाला बघा. बाय इक्वॅलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स व्हॉट यू गेट इज, हे इथला रियल पार्ट -8 आहे आणि इथला रियल पार्ट आहे हा a स्क्वेअर - b स्क्वेअर. सो a स्क्वेअर्ड - b स्क्वेअर्ड कम्स आउट टू बी -8 आणि हे -2ab आहे, इथे -6i आहे. त्यामुळे काय झालं बघा, 2ab इज इक्वल टू 6. म्हणजेच काय झालं, ab इज इक्वल टू 3. मग ab 3 पॉसिबिलिटीज काय आहेत बघा, ए आणि बी यांचा गुणाकार मला 3 यायला पाहिजे. म्हणजे एकतर 3 आणि 1 असू शकतं, ए ची व्हॅल्यू 3 बी ची व्हॅल्यू 1, ऑर इट इज 1 and 3. बाकी कुठले इंटिजर्स तुम्हाला मिळणार नाहीत की त्यांचा गुणाकार 1 आणि 3 आहे किंवा असं. म्हणजे आणि मुद्दा महत्त्वाचा काय आहे की a स्क्वेअर - b स्क्वेअर -8 पाहिजे. मग आता इथे बघा 3चा वर्ग वजा 1चा वर्ग, a स्क्वेअर - b स्क्वेअर, हे +8 येईल, इथे ते -8 येईल. सो we say we get what we get, a is equal to 1 and b is equal to 3. This is by trial and error we have got. What is the actual technique? Actual technique is not difficult. See, properly if I want to do, this is not improper, huh? This is okay, absolutely right. A is 1, b is 3. But what is the other technique of doing that? When you know, right, we know, I will do it here. We know that AB is equal to 3. See here, AB is 3. So that gives you B is equal to 3 upon A. B is equal to 3 upon A. Now put it in this. Say हे तुमचं 1 आहे आणि हे AB is equal to 3 हे 2 आहे. तर आपणाला काय मिळणार बघा, AB is equal to 3. Right? This I can say by 2. So now that gives you B is 3 upon A. Put in 1. पुट इन 1 काय होणार बघा, a स्क्वेअर - b स्क्वेअर -8 आहे. मग ते काय होणार आता, a स्क्वेअर - b स्क्वेअर, पण b म्हणजे 3 अपॉन a आहे, त्यामुळे ते 9 अपॉन a स्क्वेअर होणार, त्याचा स्क्वेअर्ड म्हणजे. आणि हे इज इक्वल टू -8 आहे. म्हणजेच काय झालं बघा, a⁴ मायनस हे 9 आणि मायनस इज इक्वल टू ॲक्च्युली -8a स्क्वेअर्ड. म्हणजे थ्रूआउट मी a स्क्वेअरने गुणलं, हा जो a स्क्वेअर आहे ना त्याचा झाला a⁴ एटसेट्रा. म्हणजे आता माझ्याकडे काय इक्वेशन मिळालं बघा, a⁴ + 8a स्क्वेअर्ड आणि -9 असं मला मिळालं. मग आता इथे आपण हे यू नो दॅट a स्क्वेअर आपण p ठेवतो. सो पुट a स्क्वेअर्ड इज इक्वल टू p. वन्स यू डू दॅट, हे a⁴ म्हणजे p स्क्वेअर्ड होणार, p स्क्वेअर्ड + 8p आणि -9 इक्वल टू 0. पण मग ह्याचे फॅक्टर्स काय, हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे, म्हणजे ह्याचे फॅक्टर्स काय पडणार, p + 9 इंटू p - 1. दिस इज 0. परंतु त्याच्यामुळे काय झालं, p इज इक्वल टू -9 और 1. पण आता होणार काय बघा,
पी म्हणजे काय ठेवलंय तुम्ही, पी इज सबस्टिट्यूटेड फॉर ए स्क्वेअर्ड. बघा, वी हॅव टेकन पुट ए स्क्वेअर्ड इज पी. सो हे ए स्क्वेअर्ड, सो दॅट इज a squared is -9 or a squared is +1. So a squared is -9, not possible. Why? Because in case of real numbers, square is never negative. So this is not possible. A square is 1 is okay. So that gives you, that implies, okay, so that implies a is 1 or -1. मग आता जर a 1 असेल तर मग b किती होणार बघा. b चा फॉर्म्युला काय आहे, b इज इक्वल टू, बघा इथे वर लिहिलेलं आपण 3/a. सो ॲज b इज इक्वल टू 3/a, b इज इक्वल टू 3 or -3. b इज 3 or -3. ठीक आहे. मग आता इथे काय होणार, आपण हे तेच उत्तर काढलं बघा, a इज 1 or b इज 3 आणि a जर -1 असेल तर b -3. आता मला काय करायचं आहे, आय हॅव टू मी वर काय अश्यूम केलं आहे बघा, आपण इथे काय अश्यूम केलं आहे, सी यू कॅन सी हिअर दॅट वी हॅव अश्युम्ड दॅट लेट रूट ऑफ -8 -6i इज a -ib. सो नाव दॅट इज टू बी यूज्ड. ओके, म्हणजेच तुम्ही काय लिहिलं आहे बघा वर, रूट ऑफ, बघा, सो वी नो दॅट, ओके, वी नो दॅट root of -8 -6i is equal to a minus ib. आणि त्यातला a म्हणजे 1 आहे आणि b म्हणजे 3 आहे. सो दिस इज इक्वल टू 1 - 3i किंवा -1 आणि b त्यावेळी -3 आहे ना. बघा, a ची व्हॅल्यू जर 1 असेल तर b म्हणजे येणार 3/a. बघा, म्हणजे 3 येणार. आणि a ची व्हॅल्यू -1 असेल तर b -3. सो व्हॉट इज अदर रूट, ऑर वी कॅन से रूट ऑफ -8 -6i इज इक्वल टू -1 - 3i. सो रूट ऑफ दिस फायनल आन्सर इज, सो रूट ऑफ -8 -6i is equal to ±1 - 3i. This is the answer. Actually इथेच आपणाला ते लिहिता येईल की it is so, but then this is how you have to do such problems. Very simple. ह्याच्यामध्ये काही असं कठीण नाही आहे, provided you understand what is the technique of doing these problems. Okay, we will proceed now. So this is what now we know, that how to calculate root of that, root of a given complex number, that we know, that method we have mastered. So बघा, म्हणजे हे तुम्ही बघू शकता. आता आपण ही मेथड कशी आहे, काय नेमकं आपण त्याच्यामध्ये केलं, हे तुम्हाला समजणं गरजेचं आहे. पुढे बघा, सेकंड प्रॉब्लेम वी विल डू 7 + 24i, or instead of that we will do this fourth problem, 3 + 2√10i. We have to find square root of 3 + 2√10i. Okay, so 3 + 2 times √10 into I. I have to find square root of this. So we should say, so here I will say find root of 3 + 2√10i. So here what we will say, so let root of 3 + 2√10i be equal to a plus bi. A plus bi. Okay, now squaring both sides, what you will get, so this is root of 3 + 2√10 आहे, त्याचा स्क्वेअर मी केला तो मिळणार मला 3 + 2√10 आणि याचा स्क्वेअर आपल्याला माहिती आहे. आता हे पार्ट पाहिजे, a² - b² हा रियल पार्ट
आणि मधली टर्म आहे ती होणार 2abi विच विल कॉन्ट्रीब्यूट टू इमॅजिनरी पार्ट. मग इक्वॅलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स वेन यू यूज यू गेट a squared minus b squared हा इथला रिअल पार्ट आहे आणि इथला रिअल पार्ट 3 आहे, सो इट इज 3. आणि 2ab हे किती आहे बघा 2√10. सो दॅट इम्प्लाइज ab इज √10. ab इज √10. नाउ बाय ट्रायल अँड एरर यू कॅन फाइंड √10 कशाचा गुणाकार येईल बघा. ab इज √10 विल इम्प्लाय पॉसिबिलिटीज काय बघा. a इज इक्वल टू √10, then what, b is equal to 1, then another possibility is 5 and 2. √10 हा गुणाकार पाहिजे ना तुम्हाला, मग √5 आणि √10. सो a is equal to √5, b is equal to √2. आणि बघा a is √5, b is √2 जेव्हा मी म्हणतो त्यावेळी a squared minus b squared काय येणार. a जर √5 असेल हिअर a squared minus b squared म्हणजेच काय होणार. a म्हणजे √5 आहे त्याचा स्क्वेअर 5 आणि हे √2 आहे त्याचा स्क्वेअर 2, सो इट गिव्स यू 3. बरोबर ना. त्याच्यामुळे काय झालं बघा. युअर a इज √5, b इज √2. हेन्स स्क्वेअर रूट ऑफ 3 plus 2√10 will be, we have taken it as a plus bi, and out of that a is now we have got, no, what are values of a and b, √5 and √2. okay, so it is √5 plus √2. bi na, so √5 plus √2i, and as it is a square root you will have to give plus or minus sign before. So this is how the square roots of complex numbers are calculated. This is not difficult. You can easily manage these problems provided you can find a and b perfectly. Either you can use this trial and error technique, or you can by actual means putting from this, suppose now here it is ab is √10, so what is b, √10 upon a, and that you can put here and get the quadratic equation in a. Actually it will be 4th degree equation in a, परंतु मग त्याच्यामध्ये पीच्या a स्क्वेअरच्या ऐवजी p ठेवून आपण क्वाड्रॅटिक मिळवतो आणि त्याच्यावरून a मिळवतो. सो दॅट इज ऑल्सो मेथड, राईट. इट इज लेंथी बट इट इज ऑल्सो शुअर शॉर्ट करेक्ट मेथड. इनस्टेड आय कॅन डायरेक्टली डू लाईक दिस. इफ आय कॅन फाइंड पॉसिबल पेअर्स ऑफ a अँड b. इथे मला काय पाहिजे होतं बघा, a b √10 पाहिजे. मग लगेच आमच्या लक्षात येतं ना की √10 इंटू √1 ह्याचा पण गुणाकार, हे समजा मी a आणि हे b घेतलं, किंवा √1 घेतलं a म्हणजे, आणि हे √10 घेतलं तरी पण गुणाकार √10 येईल. √5 घेतलं, √2 घेतलं, गुणाकार √10 येईल. √2 घेतलं आणि √5 घेतलं, गुणाकार √10 येईल. परंतु त्याच्यामध्ये नुसतं हे नाही, मला आय डोंट वॉन्ट ए बी टू बी √10. येस, आय वॉन्ट ए बी टू बी √10, परंतु a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर 3 पाहिजे. मग ते फक्त इथे मिळतं मला. कुठे मिळतं, a इज √5 आणि b इज √2ला a स्क्वेअर्ड मायनस b स्क्वेअर्ड हे मला 3 मिळतं. सो दॅट वी हॅव टू वर्क विथ. करेक्ट. आय होप यू अंडरस्टूड दिस मेथड. नाव वी विल प्रोसीड अँड सम ग्रेडेड प्रॉब्लेम्स फ्रॉम द बुक वी विल ट्राय. आता इथे बघा, हे झालं स्क्वेअर रूट्स आपण काढले. आय होप यू अंडरस्टँड दिस प्रॉब्लेम्स. नाव सी रूट्स ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. Now this is very important. We have to solve the following quadratic equation. आता बघा, तुम्ही 10वी मध्येच हे शिकलेले आहात की क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा जनरल फॉर्म काय. बघा, जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन काय असतो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. मग ह्याच्यामध्ये एक्स स्क्वेअरचा कोइफिशियंट a, एक्सचा b आणि कॉन्स्टंट टर्म c. मग आता फॉर्म्युला काय असतो, राईट. व्हॉट इज फॉर्म्युला. फॉर्म्युला मेथड आपण तुम्ही 10वी मध्ये शिकलेले होतात. तर तो फॉर्म्युला काय होता बघा, इट वॉज एक्स इज इक्वल टू मायनस b प्लस और मायनस रूट ऑफ
काय होतं बी स्क्वेअर्ड मायनस 4ac आणि होल दिस थिंग डिवायडेड बाय 2a. आणि हे जो बी स्क्वेअर्ड मायनस 4ac आहे ना, दॅट वी कॉल ॲज डी. डी इज इक्वल टू बी स्क्वेअर्ड मायनस 4ac, ज्याला आपण डिस्क्रिमिनंट म्हणतो. आणि मग डिस्क्रिमिनंट काय आहे त्याच्यावर आपल्याला त्या रूट्सचं नेचर सांगता येईल. 10वीपर्यंत तुम्ही काय केलं की जर म्हणजे तुम्ही असे रूट्सची नेचर सांगितली होती बघा. डी जे आहे, डी म्हणजेच बी स्क्वेअर्ड मायनस 4ac. डी जर ग्रेटर दॅन 0 असेल आणि परफेक्ट स्क्वेअर असेल. परफेक्ट स्क्वेअर म्हणजे काय 16, 25 वगैरे असा. डी जर ग्रेटर दॅन 0 असेल पण नॉट परफेक्ट स्क्वेअर. बघा नॉट परफेक्ट स्क्वेअर म्हणजे काय 10 असेल. डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू तुम्ही काढणार बी स्क्वेअर्ड मायनस 4ac, ती समजा 10 असेल तर मी काय म्हणणार इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वेअर. सो नॉट परफेक्ट स्क्वेअर. त्याच्यानंतर तिसरं होतं डी इक्वल टू 0 असेल तर काय, आणि चौथं होतं डी लेस दॅन 0 असेल तर काय. तर इथे तुम्ही म्हणत होता परफेक्ट स्क्वेअर जर असेल तर रूट्स कसे असतात, रूट्स आर रियल, रॅशनल आणि डिस्टिंक्ट. वेगवेगळे असणार. डिस्टिंक्ट. इथे काय होतं नॉट परफेक्ट स्क्वेअर तर रूट्स आर रियल, देन इररॅशनल आणि डिस्टिंक्ट. तिसरं डी इक्वल टू 0 असेल तर आपण म्हटलं रूट्स आर इक्वल. दिस इज ऑलरेडी डन बाय यू इन द 10th स्टँडर्ड. आय एम नॉट टेलिंग एनिथिंग न्यू. रूट्स आर इक्वल. आणि ज्यावेळी डी लेस दॅन 0 असेल त्यावेळी 10वीत तुम्ही म्हटलं की रूट्स आर नॉट रियल नंबर्स. पण आता 11वीत आल्यानंतर तुम्हाला कॉम्प्लेक्स नंबर हा इश्यू शिकलेला आहात तुम्ही. त्यामुळे तिथे आपण का म्हणत होतो तसं, तर त्यावेळी 10वीमध्ये तुम्हाला रूटमध्ये निगेटिव्ह हे अलाउड नव्हतं, कारण यू हॅव नॉट लर्न कॉम्प्लेक्स नंबर्स. नाव यू नो द आयडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स यू हॅव. सो हे जर डी लेस दॅन 0 असेल तर आपण काय लिहिणार, what you will write when d is less than 0. So there you will write roots are complex numbers. This is new now. Roots are complex numbers. कधी जर डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू निगेटिव्ह आली तर. हे आपण 10वीपर्यंत शिकलेलो नव्हतो, कारण 10वीत कॉम्प्लेक्स नंबर हा विषयच आपला नव्हता. पण आता तुम्हाला ॲज यू नो you can calculate roots of negative real numbers. You can now about d less than 0, when discriminant is less than 0, you will say the roots are complex numbers. त्यामुळे आता 11वीत आल्यानंतर कुठलंही क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तुम्हाला सोडवता येईल. याचं कारण काय 10वीपर्यंत तुम्ही असं म्हणत होतात की रूट्स आर नॉट रियल नंबर्स. बस काम संपलं. जर तो डिस्क्रिमिनंट आहे तो निगेटिव्ह आला तर आपलं म्हणणं काय होतं की बाबा रूट ऑफ निगेटिव्ह नंबर्स मला माहीत नाहीत कसे काढायचे, कारण तुम्ही कॉम्प्लेक्स नंबर शिकलेलाच नव्हता. बट नाव यू हॅव द आयडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सो यू विल से रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ओके. आणि मग ते आपण कसे कॅल्क्युलेट करायचे, काय करायचे हे आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघू. परंतु आता तुम्हाला कुठल्याही क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे रूट्स काढता येतील, कारण 10वीपर्यंत जे तुम्हाला रेस्ट्रिक्शन होतं की ते रूटमध्ये निगेटिव्ह नंबर असता कामा नये, दॅट इज नाव नॉट देअर नाव. So you can calculate roots of negative real numbers, and so now your knowledge of quadratic equation is increased. लक्षात आलं ना. Now any quadratic equation you can solve. So remember this. We will continue in the next lecture. I hope you understood whatever is discussed in this lecture. Thank you.